वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। वअला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे मेरे पीर भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अज अल्लाह करीम ने सानू फिर एक मरतबा नमाज़े जुमा अदा करन वास्ते अपने शेख कामिल दी बारगाह दे अंदर कट्ठे होने दी तौफीक अता फरमाई। मेरे पीर भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने साडे ते बड़े एहसान फरमाएन, बड़े करम फरमाएन। सब तो पहला एहसान जो कि एहसाने अजीम है कि अल्लाह सोने ने सानू अपने महबूब नबी दा उम्मती बनाया। फिर हुजूर दी उम्मत दे अंदर सरकार दी आल दे नाल निस्बत अता फरमाई। उन्हां सादात और उन्हां अल्लाह दे शेरां दे नाल सानू अल्लाह ताला ने निस्बत अता फरमाई जिन्हां ते अल्लाह ताला भी राजी है और अल्लाह दे हबीब भी राजी है। असी इन्हां वलियां दे हाथ दे विच हाथ पकड़ाएन। असी इस वास्ते पकड़ाएन क्योंकि साडा ईमान है कि जदों किसी मर्द दे हाथ दे विच हाथ पकड़ा दिता जांदा है ते फिर वो मर्द जिहड़ा है वो सानू पार ला देंदा है। इलामा साहब ने भी फरमाया, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें जो हो ज़ौके यकीन पैदा। अच्छा, इत्थे शर्त लग गई ज़ौके यकीन दी कि मर्दे मोमिन दी निगाह दे नाल तो तकदीर बदल जाती है, लेकिन जो हो ज़ौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। इस गल दे विच मैं एक, क्योंकि आपां सारे अहले तरीकत हैं, इस दे विच एक नुक्ता जिहड़ा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया वो अज मैं जरा बयान करना चाहना कि ज़ौके यकीन की है। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। कि निगाहे मर्दे मोमिन नाल तकदीर बदल जाती है, विच एक शर्त लग गई जो हो ज़ौके यकीन पैदा। सुभान अल्लाह। किसे आख्या पीर कामिल के यकीन कामिल। पीर कामिल होवे, यकीन मुरीद दा कामिल ना होवे, पीर कामिल दी निगाह भी उसनू फायदा नहीं देंदी। क्या बात है, गल दी समझ आई है। ए फारसी दे अंदर बुजुर्गां ने बार बार फरमाया, यकीन मोहकम, यकीन मोहकम, यकीन मोहकम, कि अपना यकीन मजबूत रखो। इस वास्ते सानू चाहिए कि असी अपना जिहड़ा यकीन है उसनू मजबूत रखिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सानू जो अल्लाह करीम ने निस्बत अता फरमाई है वो ऐसी बाकमाल निस्बत है जिहड़ी दाइमुल हुजूरी है। सुभान अल्लाह। दाइमुल हुजूरी दा मायने हर वेले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुजूरी नसीब होना। ते दाइमुल हुजूरी निस्बत होवे ते यकीन मजबूत ना होवे ते वो शख्स बदकिस्मत है जिस बंदे दा यकीन मजबूत नहीं है। इस वास्ते मेरे पीर भाइयों, अपना यकीन हमेशा मजबूत रखना। आमीन। क्योंकि अल्लाह करीम ने सानू बड़ी बाकमाल निस्बत अता फरमाई है। अज क्योंकि इन्हां अयाम दे विच, इन्हां दिनां दे विच हुजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज दा सालाना खत्मे सालाना उर्स मुबारक होंदा हा, लेकिन इस साल
क्योंकि खानकाही निज़ाम दी जिहड़ी बुनियाद है वो अल्लाह और अल्लाह दे पाक हबीब दी मुहब्बत तो बाद अगर है ते वो अल्लाह करीम दी मखलूक दी खिदमत दे उत्ते है। सुभान अल्लाह। मैं तुहानू दसां कि मैं जी इथों लाहौर गया ते मेरे पीर भाईओ मैं वो टीवी चलाया ते खबरां सुनदा रहा ते खबरां दे विच मैं वेखदा रहा बड़ी सैलाब दियां तबाहियां जो कि प्यारे वतन पाकिस्तान दे अंदर आईयां वो मैं वेखदियां मैं बड़ी तकलीफ महसूस की। तकलीफ तो बाद मैं इशा दी नमाज दा वक्त होया ते जिस वेले मैं इशा दे वितर पढ़ने शुरू कीते ते दूसरी रकत दे अंदर सुभान अल्लाह मेरे ज़हन च ख्याल आया कि क्यों ना इस साल असी सारे पीर भाई जो खर्चा असी उरस ते करना है वही खर्चा असी इन्हां सैलाब मुतासरीन दी मदद वास्ते कर दें। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिस वेले मैं सलाम फेरिया दुआ की थी नमाज मुकम्मल मेरी हो गई ते मैं अपने एक दो जेड़े मेरे खिदमतगार दरवेश आन उन्होंने मैं बुलाया। मैं उन्होंने आख्या कि भाई मैं चाहना कि इस साल मैं जेड़ा उर्से मुबारक ते खर्चा या इन्ने हज़ारां लोगों दा आपां लंगर पकाना है सुभान अल्लाह। यही आपां सारा इकट्ठा करके लंगर जो अपने कोलों होर पा के ते आपां सैलाब मुतासरीन दी मदद कर देवी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो विचों एक ने आख्या कि हजूर की लोड़ है आपां वो भी कर लईए ते ये भी कर लईए। सुभान अल्लाह। मैं कि जे मैनू ये ख्याल नमाज दे विच ना आंदा ते मैं तेरी राय मन लैंदा, लेकिन मैनू नमाज दी हालत दे विच ये ख्याल आया है और मैं हुण इस फैसले ते मजबूती दे नाल कायम हां और इसदा हुण ऐलान कर दिओ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपां वो लंगर शरीफ इकट्ठा कीता, जेड़े दाने जेड़ा आटा इत्थे पकना हा उर्से मुबारक ते कई हज़ार लोगां दा वो आपां सारा इकट्ठा करके बाकी दीगर वो अल्हम्दुलिल्लाह उथे सैलाब मुतासरीन दी मदद वास्ते पहुंचाया गया। सुभान अल्लाह, क्या बात। ते अज क्योंकि आपां इकट्ठे होए हैं क्योंकि अज जुमातुल मुबारक भी है ते जुमातुल मुबारक दे नाल नाल असी अपने शेख दा खत्म शरीफ जेड़ा है गुसल मुबारक भी होया है ते हुण खत्म शरीफ आपां होसी जुमे दी नमाज तो फौरन बाद ते उस खत्म शरीफ दे विच फिर दुआ होसी अल्लाह पाक साडी ये हाज़री और साडी ये काविश कबूल करे, आमीन। मेरे पीर भाइयों मैं तुहानू दसां कि खानकाही निज़ाम सुभान अल्लाह। ये जेड़ा औलिया कराम ने जेड़ा सिलसिला चलाया और ये जेड़ा कदीम ज़माने तो सिलसिला चलिया आ रहा है इस दे अंदर अल्लाह ताला दी मखलूक दी खिदमत करना ये बुनियाद है खानकाही निज़ाम दी। सुभान अल्लाह। मैं हुजूर ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह आप दे लंगर खाने दे अंदर एक हिंदू लांगरी हुंदा, एक सिख लांगरी हुंदा और एक मुसलमान लांगरी हुंदा। एक शख्स ने पूछा कि हजूर ये हिंदू लांगरी किस वास्ते? आप फरमाया जो हिंदू आंदे उन्हां नूं ये हिचकिचाहट महसूस ना होवे कि असी मुसलमान दे हथ दा बने होया क्यों करने, क्या बात है, क्या ते बात, असी ओने वास्ते हिंदू लांगरी रखे होए, क्या बात, ते जेड़ा सिख है उनदे वास्ते असी सिखां वास्ते सिख लांगरी रखे होए है, क्या बात। ताकि दरे दाइमुल हजूरी ते आवन वाला जेड़ा कोई भी शख्स है ओ जाए किसी भी मजहब नाल ताल्लुक रखदा होए ओ आए और उस दे ज़हन विच लंगर खांदे होए कोई शक या कोई हिचकिचाहट ना रवे। क्या बात। ओ मैं बड़ा इन्हां चीज़ां ये कदीम साडे ये ख्वाजा साहब गरीब नवाज और आप इतने खिदमत के हवाले दे नाल ख्वाजा साहब हुजूर ख्वाजा अब्दुल रसूल शाह साहब जो कि हुजूर ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह दे साहबजादे हैं, आपको एक दिन सिख मेहमान आ गया। सुभान अल्लाह। आपने आप दा मामूल आ कि आप बड़ी मुहब्बत करते हाँ, मेहमानां दी खिदमत करते हाँ, बड़ा प्यार करते हाँ।
ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆਲਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮੂਲ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਣ सुभान अल्लाह ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹਿਰ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਆਪ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆਣ, लेकिन आप उस दे बावजूद एक आप दी ये तरीका है कि आप उठ के बार बार वेख देन। आप जिस वेले उठे ते आपने वेख्या सिख नू ते सिख मंजी ते पासे पिया परते। सुभान अल्लाह आपने वेख्या कि आपने महसूस किया कि वो सिख हुक्का पींदा हा, लेकिन अदब दी वजह तो उन्हें उत्थे ख्वाजा साहब दी बारगाह च हुक्का मंगिया ना सुभान अल्लाह ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੁੱਕੇ ਨਾ ਪੀਵਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਹਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਪਲਟੇ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। सुभान अल्लाह ਆਪ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਵੇਖੀ ਤੇ ਆਪ ਕਸੂਰ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਬਾਹਰ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਆਪ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ कि भाई इत्थे तुहाडे कोल किसे कोल हुक्का है? उन्होंने कहा जी हुजूर हुक्का है। आपने फरमाया कि किथे ले आओ? वो ले आए हुक्का। आपने फरमाया दसो इनू किवें धरना है? सुभान अल्लाह उन्होंने कहा हुजूर तुहाडे एडे सोहणे पाक हथ ते ए नापाक इंदी हुक्के नू तुसी क्यों हाथ लेंदे हो? असी हुक्का धर देने हैं। आपने फरमाया कि नहीं, मेहमान मेरा है, हुक्का भी मैं धरना है। अपना शबीर आपने फरमाया कि मेहमान मेरा है, लिहाजा हुक्का भी मैं धरना है। तुसी मैनू दसो कि इनू बनावना किवें? सुभान उन्हें फिर आप दे हुक्म के मुताबिक आपनू दसिया और आपने उस तरीके के मुताबिक वो हुक्का धरिया ते धर के ते आपने लिया के ते खामोशी दे नाल जदों सिख ने अपना मुंह परा कीता होया ते खामोशी दे नाल दूसरी साइड ते आपने हुक्का रख दिता और बाहर आ गए। जिस वेले ओने दोबारा पासा परतिया ते अगू वेख्या ते हुक्के दी नली पई हुई ते ओने हुक्का भी छेक लिया। फिर वो आराम नाल सौ गया ते आप फिर अपना जेड़ा वो हुक्का उन्हां दा हाई वो उठा के उन्हां नू वापस कर आए। मैं तुहानू दसदा पिया कि तुहाडे पीर खाने दी तालीम की है, तुहाडे पीर खाने दी तरबियत की है। इस तरह हुजूर ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह कसूरी, आप मेरे हुजूर ख्वाजा साहब, आपको एक बंदा आ गया। सुभान अल्लाह उन्हें आके आख्या कि हुजूर मैं गरीब हाँ, मेरे बच्चे निक्के निक्के हैं ते मेरे कोल दुध वास्ते कोई मझ कोई नहीं। सुभान अल्लाह आपने फरमाया कि आपने लांगरी नू बुलाया ते लांगरी नू आपने हुक्म फरमाया कि भाई तू जा ते जा के ए जेड़ी लंगर खाने च अपनी मझ खलोती है ओ इनू दे दे। सुभान अल्लाह ओ लांगरी ने आख्या कि हुजूर ये जेड़ी लंगर खाने च मझ खलोती है ये अपनी इको मझ लंगर खाने च खलोती है ते जेड़े को पीर भाई आंदे न उन्हां वास्ते कोई लंगर दा निजाम चलदा है ते इस दे बजाय फलाने बंदे कोल अपनी एक मझ खलोती है पाओ दे छड़िए। सुभान अल्लाह आप दी सखावत दी मैं तुहानू गल दसना। आपने फरमाया कि इनू ए भी दियो ते जेड़ी ओंदे बंदे कोल खलोती है ओ भी इनू दे दियो। क्या बात ओ खैर ओ नारे मारदा खुश होंदा चला गया। फिर आप दा ये तरीका हा। अज तां लोकां नू पीरां नू बड़े पैसे नाल प्यार है ते मुरीदां नू भी अजकल बड़ा पैसिਆਂ नाल प्यार है। क्या बात लेकिन मैं हुजूर ख्वाजा साहब की गल सुनावा कि आपको एक दिन ऐसा होया कि एक दफा ए सामने हुण डिग गई है, पीरां ने डिग दी है कच्ची कोठी हाई सफेद रंग दी आप दी आप इत्थे बैठदे आण सुभान ते हुजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज कोल मैं सुनिया कि ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल शरीफ वाले आए सुभान अल्लाह ते ओ मिलन वास्ते आए ते जिस वेले ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी सियाल शरीफ वाले आए बैठे सारा दिन उन्होंने ख्वाजा साहब दे नाल वक्त गुजारिया ते आप की करन कि जिस वेले आप नू कोई बंदा आवे नजराना देवन वास्ते ते आप एक हाथ दे विचों नजराना लवेण ते दूए हाथ नाल जेड़ा आवे उन्हें चुप करके दे देवन। सुभान अल्लाह इसी तरह सुबह तो लेके शाम तक आप एक हाथ नाल लेंदे गए दूए हाथ नाल देंदे गए ते जिस वेले शाम हुई
ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਖਾਜਾ ਕਮਰੁद्दीन ਸਿਆਲਵੀ ਸਿਆਲ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਏ ਹੋ ਦੂਏ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ? ਤੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਕੀਰ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਲ ਵੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਔਰ ਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਣ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਤ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਜੇਬਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੋ ਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਮੈਂ ਅਬੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆਪ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਆਪ 1999 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸਾਲ ਫਰਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਆਪ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ। ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਖੀਰ ਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ। ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿ ਆਪ ਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਪ ਕੁਲ ਜਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਆਪ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰ ਉਹ ਆਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹਾਂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕੱਚੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾ ਤਕੀਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਤਕੀਏ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਚੱਲ ਗਈ। ਉਹ ਕੋ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪ ਤਾਂ ਕਰੀਮ ਹਨ, ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। आपने फरमाया ओ अल्लाह दे बंदियो क्या तुहानू भुल्ले कि मैनू नहीं पता कि कूड़ मरिंदा है? सुभान अल्लाह। मैनू तो पहले दिन तू पता है कि झूठ बोलदा है, लेकिन मैं उनदी आस नहीं तोड़ना चाहता। वो जदों घरों निकलदा है वो नियत करके टुरदा है कि आज मैं ए झूठ बोलना है ते इतने पैसे लेने, ते ओ जेड़ी उम्मीद लेके आंदा है मैं उनदी उम्मीद नू नहीं तोड़ना चाहता। लिहाजा कोई गल नहीं, ये लंगर कदी खत्म होने वाला नहीं। क्या बात। आप इतने मेहरबान आए। और अज तक मैं अदब दे हवाले नाल लंगर शरीफ दे अदब दे हवाले नाल एक दफा इंज होया कि उस दौर दे विच बेनज़ीर भुट्टो दी हुकूमत आई ते बेनज़ीर भुट्टो किबला अबू जी हजूर रहमतुल्लाह अलैह दी बड़ी ताबेदार आई। हां जी, याद है तुहानू पुराने बंदियां नू कि एक रात च इत्थे बिजली इस इलाके च आई। हां जी, चाह पर आज मंगाया। आप गए उथे बेनज़ीर भुट्टो दी ओने वज़ीर आज़म बनी ते ओने आप दी दावत कीती। जिस वेले आप दी दावत कीती ते आप उथे गए ते आप ओ प्राइम मिनिस्टर हाउस दे विच आप बैठे। जिस वेले आप बैठे ते आप उथों जिस वेले दुआ करके उठन लगे ते आपने फरमाया कि बीबी हुण असी उठने हैं ते असी जाके हुण अपना जनरेटर चलाइने आए। सुभान अल्लाह। ओ एक इथे MNA नाल है ओ खालिद खान खरल। हां जी, ओने आखिया ओ बेनज़ीर ने पूछया कि पीर साहब ने की फरमाया, इस दा गल दा मतलब की है कि असी जाके हुण जनरेटर चलाइने आए। सुभान। ते ओने आखिया जी गल ये है कि पीर साहब दे इलाके दे विच बिजली कोई नहीं। सुभान अल्लाह।
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋ ਦੇ ਖੰਭੇ ਇਹ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਆਈ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਈ। ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਈ ਆਪ ਇਤਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਕੋਲ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਹਮਦਰਦ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਬੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੌਲਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹਾਜੀ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਅਹਿਮਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤੈਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪਿਆ ਵਰਤਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਾ ਵੀ ਬੇਲੀਆ ਲੰਗਰ ਕਰ ਲਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਈ ਸਾਂ ਲੰਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਵਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਓ। ਆਪ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਡੇਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਬਲਾ ਅਬੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਆਪ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੁਰਤਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪ ਸਿੱਧਾ ਬਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਚਾਹ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸੇ ਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਬੇ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪਾ ਦੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਵੇਂ ਲੰਗਰ ਉਸੇ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜਾ। ਆਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਦੂਰ ਪੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਟੁਰਿਆ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਂਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਹ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਆਸਤਾਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਉਰਸੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸੁਭਾਨ ਠੱਠਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਇਹ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਆਮੀਨ। ਔਰ हुजूर ख्वाजा साहब गरीब नवाज एक दफा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈਏ हुजूर पीर सैयद मोहम्मद मुश्ताक अहमद शाह साहब। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਚਾਚੂ ਦਾ ਆਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਅਬੂ ਪੀਰ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਇਆ ਆਖਦੇ ਆ ਤੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚਾਚੂ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਰਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ हुजूर पीर सैयद मोहम्मद मुश्ताक अहमद शाह साहब ਦਾ। ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਤਬਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਪੈਰ ਘੁੱਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਅਬੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ
ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਲਾਮੀ ਉਦੀਨ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਅੱਖ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਰ ਘੁੱਟਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੂ ਜੀ ਕਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਸਾਂ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ख्वाजा सैयद शबीर अहमद शाह साहब ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾ। ਆਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਵਾਈਂਦਾ ਪਿਆ ਹੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ख्वाजा ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ क्या मैं भी जन्नत ते चला जासा? सुभान अल्लाह। ते आप ख्वाजा साहब गरीब नवाज हुजूर पीर सैयद मोहम्मद मुश्ताक अहमद शाह साहब नु फरमाइंदे आन बुढ़ा पीर। हाँ जी बुढ़ा पीर। ते आप फरमाया कि बुढ़ा पीर ओ तू ये गल क्यों करना है, अपां तां जन्नत ते जावना ही जावना है, अपां तां कईयां नु नाल लेके जावना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੀਏ, ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਸਾਂ। क्या बात। ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈਂਦੇ ਆਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਆਪ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਉਤਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, आमीन। ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। कुर्बान जाना। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਇਸ ਆਸਤਾਨੇ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਐ ਬੈਠੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਪੁਰਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ मैं एक अपनी गल तुहानू सुनावा। जी। मैं हुजूर पीर सैयद मोहम्मद मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आप दा विसाल हो गया सुभान अल्लाह। 2011 दे आखिरी महीने दे अंदर। जी। जिस वेले पीर मुनीर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा विसाल हो गया ते मैं पहले कुलखानी दा खत्म होया, फिर इत्थे मस्जिद दे सामने खत्म शरीफ होया 40वें दा। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 40ਵੇਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਪਿੱਛੂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿੱਛੂ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੋਫਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸੋਫੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਪੀਰ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੂ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਮ, ਮੈਂ ਕਿ ਪੀਰ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਫਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਸਤਬੋਸੀ ਕਰ ਲੈਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲੀ O ਲੈਵਲਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ A ਲੈਵਲਸ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ A ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਸਾਂ ਲੰਡਨ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਤਾਲੀਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਸਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੱਖਸਾਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰਸਾਂ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰਸਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚੀ। ਹਾਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖੀਜਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੋਫੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਚਾਚੂ ਪੀਰ ਸੈयद ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਈਂਦੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਓਏ ਤੂੰ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਖਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। अच्छा मैं जी चला गया। ਉਹ ਖੈਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖਿੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਈ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਤਾਈਂ ਰਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਰਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆਈ
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਆ ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੈਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਆਈ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਖਿਰ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪ ਦੀ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਵੇ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਫਖਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆਈ ਮੇਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 4-5 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਹਰ ਚਾਹੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਕੈਪ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਕੈਪ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲਾਊ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿ ਟੋਪੀ ਲਾ ਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਕੈਪ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਕਵੜੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕੈਪ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੂਵ ਮਾਈ ਕੈਪ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਖਣ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਟੋਪੀ। ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ, ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲ, ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਊ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਦੂਈ ਮੋਹਰ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਰਿਜੈਕਟਡ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਰਿਮੂਵ ਦਾ ਕੈਪ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਵੜੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਸੂ ਪੱਕਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਮਹਿਫਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਾਊਗਾ ਸੂ ਜ਼ਰਾ ਪੱਕਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਜਾਊਗਾ ਸੂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਮਲਕ ਲਾਲ ਵੀ ਕੋਲ ਆ बैठे ने काफी दोस्त, हुजूर पीर सैयद इमरान शाह साहब चाचू आप तशरीफ लेके आए इत्थे दरबार शरीफ ते उत्थे कमरे च असीं बैठे ओ कच्ची बैठक दे विच ते गल्लां बातां होवन लग पईयां ते आपने एक गल सुनाई, मैनू गल बड़ी ओ याद है, ओ मैं दसना चाहना। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਖੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਚੋਤਾ ਸ਼ੋਤਾ ਬਨ ਕੇ ਤੇ ਮਖਸੂਸ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਉਹ ਲੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सुभान अल्लाह ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਖਸੂਸ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ सुभान अल्लाह ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਮੁਰੀਦ ਹੋਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵਣ ਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ सुभान अल्लाह सुभान ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਵੀ ਮਾਰ हाँ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਨਾ ਸੱਦ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ सुभान ਤੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੱਦ ਮਰੀਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अल्लाह ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ अल्लाह तुहानू खुश रखे जी ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸੱਚੀ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਨਿਸਬਤ عطا ਫਰਮਾਈ आमीन ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕ ਸੋਹਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੀਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬਣਾਈਏ ਆਮੀਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੰਗ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੀਏ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੱਬੁਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ हाँ जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਇਹ ਬਾਬੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ना ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਣ ਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ ਹੋ हाँ जी ਤੇ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ सुभान ਕੰਮ ਹੈ। अल्लाह सुभान अल्लाह ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ सुभान अल्लाह ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਿਡਿਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਤਕੱਬੁਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ हाँ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਆਪਾਂ ਤਕੱਬੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ आमीन ਆਪਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ सुभान ਜੇ अल्लाह ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਲਮ عطا ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਦਾ ਸਦਕਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਕਾਮਿਲ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਮ ਫਰਮਾਇਆ आमीन ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ आमीन ਅੱਜ ਵਕਤ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਇਤਨਾ ਅਜੀਬ ਵਕਤ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਹੀਰ ਅਬਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੰਬੂ ਖੁੱਲੇ ਲਾਓ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਔਖੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋ ਵਕਫਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰੀ आमीन ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਫਕਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਦਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ आमीन क्या ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਔਰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ आमीन ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ आमीन ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੁਮੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਦਬ ਬੰਦਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ सुभान अल्लाह ਅਗਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ आमीन
ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪੀਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੀਆਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗਰਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਸਮਝਾਵਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਰੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਕਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਨਾ ਫਿਲ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਮੀਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਬੋਲੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਪਾਵੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਟੁਰੇ ਉਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਇਹ ਫਨਾ ਫਿਲ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਮਕਾਮ। ਕੰਮ ਪੀਰ ਦੀ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਤਰਬੀਅਤ। ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਮਲੀ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਖੱਦਰ ਦਾ 1000-1500 ਦਾ ਸੂਟ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਲਈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਸਾਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤਸੰਨੋ ਬਨਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਵਜ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ? ਆਖੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਆਖੇ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ ਵਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 4 ਸੂਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸੂਟ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਵਣ, 40 ਹੋਵਣ, 50 ਹੋਵਣ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਕੁਰਾਨ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ, ਅਦਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦੀ। ਸੁन्नत रसूल ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ੰਗ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ و ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਮਾਲ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਸੁन्नत रसूल ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ महबूब ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਸੀ। ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਓ, ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਾਫਿਜ਼ ਅੰਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ तमाम ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿਫਲ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਜगान ਕਸੂਰੀ रहमतुल्लाह अलैह ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ शयूख दा, सब पीरां दा ये ख़त्म भी है। अल्लाह करीम मेरी और तुहाडी हाज़री कबूल करे। जुमे दी नमाज तो फौरन बाद फिर ख़त्म शरीफ ते फिर दुआ होसी। अल्लाह पाक। हाँ सच मेरे पीर भाईओ, बह जाओ एक ऐलान सुन लो कि हर साल तुहानू पता है कि आपां इत्थे 26 हर साल इत्थे
ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਹੈ 4 ਨਵੰਬਰ, ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਖੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਾਵਣ ਸਭ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚੈੱਕਅਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਦਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਸੀ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन।